Now we shall look into the differences between electron gain enthalpy and electronegativity. Electron gain enthalpy is the property of an element in the isolated state, whereas electronegativity is the property of an element in the bonded state. A difference anna neevu artha madkondaಗಿದೆ. Now the next difference is electron gain enthalpy is the tendency of an isolated atom to attract an electron. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಾಸ್ electronegativity is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons of a covalent bond. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಆಟಮ್ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. Now, electron gain enthalpy can be experimentally measured. That can be determined by using an experiment, and it is expressed in terms of kilojoules per mole or electron volt per atom. Electron volt per atom anta barita idave. Okay? Whereas electronegativity values cannot be experimentally measured. They are generally expressed as a relative number with respect to the fluorine atom. In case of fluorine, the electronegativity values are arbitrarily fixed as 4. ಪೌಲಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂರಿನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 ಅಂತ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲೂರಿನಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Is it okay? Now, one more difference between electron gain enthalpy and electronegativity is electron gain enthalpy is constant for a given atom. It is constant for a given atom, whereas electronegativity is not a constant for a given atom. This is because electronegativity values changes with change in the hybrid state of an element or with change in the substituents and their nature around that given atom. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾನು ಕಾರ್ಬನನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ. ಕಾರ್ಬನಿನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ electronegativity is not a constant value for a given atom. So these are the major differences between electronegativity and electron gain enthalpy. No need to behead the things, okay? Just recall the things. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. In the previous class, we discussed regarding the electron gain enthalpy, which involves the addition of an extra electron into the valence shell of a neutral isolated gaseous atom. And during the addition of that extra electron into the valence shell, some amount of energy may get liberated, or sometimes some amount of energy may get absorbed. That energy change or enthalpy change is considered to be the electron gain enthalpy. Correct? Now we shall proceed on to the ionization enthalpy. In the case of ionization enthalpy, you are going to consider the removal of an electron from the valence shell of a neutral isolated gaseous atom. Okay, just like the reversal of electron gain enthalpy, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಔಟರ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಆಟಮ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ gaseous atom, okay, which contains a nucleus at the center surrounded by different energy shells. Nucleus at the center which is surrounded by different quantum shells or energy shells, and in these quantum shells
the electrons are distributed in a regular pattern. ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. Now consider an electron which is present in the valence shell. This valence shell electron will be held by the nucleus due to the nuclear attractions or nuclear forces. If suppose you are going to remove that electron from the valence shell, the first and the foremost thing is you need to overcome the nuclear interactions. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಈ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಇಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. Okay, so consider a neutral isolated gaseous atom and you are going to remove an electron from the valence shell of that neutral isolated gaseous atom. By the removal of one electron, it becomes a unipositive ion. Correct? It becomes a unipositive ion or cation. For the conversion of this neutral isolated gaseous atom into unipositive ion, you have supplied some amount of energy, and that minimum amount of energy which is required to remove an electron from the valence shell of a neutral isolated gaseous atom is called ionization enthalpy. ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತೆಗೆದ್ರಿ, ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. Is it okay? So that minimum amount of energy which is needed to remove an electron from the valence shell of a neutral isolated gaseous atom is called ionization enthalpy, and it is represented as delta H of IE, ionization enthalpy. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವಿದನ್ನು IE ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. Remember, just for the sake of example, in the case of sodium, the valence shell is 3s. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು 3s1 ಅಂತ, 1s2 2s2 2p6 3s1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ 3s ಆರ್ಬಿಟಾಲಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ ಸೊ Na becomes Na plus ion by the removal of one electron. In order to remove that one electron from the 3s orbital, what is the amount of energy required? 495 kilojoules per mole. In order to remove 1 mole of electrons from 1 mole of sodium, the amount of energy required is 495 kilojoules. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಈಸ್ kilojoules per mole. Kilojoules per mole. Just recall the definition. As you understood, some amount of energy is required to remove an electron from the valence shell of an atom. Lesser the amount of energy required, then easier is the removal of the electron from the valence shell, and easier is the conversion of an atom into a cation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಅದರ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಾಕು. ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ cation. So we can conclude that ionization enthalpy values are the direct measure of the easiness at which an atom is converted into a cation. Lesser the amount of ionization enthalpy, then easier is the conversion of an atom into a cation.
Higher the value of ionization enthalpy, then difficult is the conversion of that atom into a cation. ಸೊ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಿಂದ. ಅದೇ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ರೀಸನ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. Correct? So these valence shell electrons will be held by the nucleus due to the nuclear attractions or nuclear forces. If the nuclear forces are found to be higher, then this electron will be tightly held by the nucleus. Hagagi, in order to remove that electron, you need to overcome the nuclear attractions. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಡೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. Why it requires the energy andre energy is required to overcome the nuclear attractions between the nucleus and the valence electrons. Energy is required to overcome the nuclear attractions for the valence electrons. Hagagi ee point anna nenpalli itkonbeku. Ionization process is always endothermic in nature. Illi exothermic anno concept barode illa. In order to remove an electron from the valence shell, first you need to overcome the nuclear forces which are operating between the electron as well as the nucleus. In order to overcome or cancel those nuclear interactions, you need to supply the energy. Since the energy is going to be supplied or absorbed, the ionization process is always said to be endothermic in nature and it is represented by a positive sign. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಎಸ್. ನೌ the energy which is required to remove the first electron from an isolated gaseous atom is called first ionization enthalpy. ಒಂದು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಆಟಮ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದರ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಿಂದ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂನಿಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಟಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ H1 ಆಫ್ IE ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ಲೆಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. The second electron is going to be removed from the unipositive cation. Okay, next step ಅಲ್ಲಿ second electron ಅನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ the second electron gets removed from the unipositive cation to have ಅಥವಾ to form a dipositive cation. That energy required to remove the second electron from a unipositive ion or a cation is called second ionization enthalpy and it is represented as delta H2 of IE. Remember, it is also positive. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. Similarly, energy required to remove the second electron from neutral atom alla, energy required to remove an electron from the unipositive ion or cation is called second ionization enthalpy. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. The energy which is required to remove the third electron from ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಬೋದು, ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇಂದನೂ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ,
ಅಥವಾ ಯೂನಿಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಇಂದನೂ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡೈಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ an electron from a dipositive ion is called third ionization enthalpy. So 3 electron ಅನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ the given ion develops 3 positive charges. Energy required to remove an electron from a dipositive cation is called third ionization enthalpy. ಓಕೆನಾ? ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಬೈಹೆಟ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಫ್ an electron has been removed from an atom, it becomes increasingly difficult to remove the second, third and subsequent electrons. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಸುಲಭ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಯೂನಿಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್, ದೆನ್ ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. With the removal of electrons, the effective nuclear charge increases. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇತ್ತು, ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು 15 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 15 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಿಂದ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, -1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಯೂನಿಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಬಂತು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆವಲ್ಲ 15 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 15 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ 15 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನೌ ದ ಯೂನಿಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ dipositive ion and it contains 15 protons but only 13 electrons. Is it okay? Now again remove one more electron, it becomes a tripositive ion. It contains 15 protons and 12 electrons. Just observe the number of positive charges. ಸೊ ಅದು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂತು? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ವಿತ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ದ ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿತ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಶೆಲ್ಸ್, ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ decreases. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇವಾಗ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿತ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ and the size of the ion decreases. So what happens to the distance between the nucleus and the remaining electrons? ಇವಾಗ ಸೈಜ್ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದೆ, ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದೆ, ಸೈಜ್ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ decreases, and that means to say the electrons are tightly held by the nucleus
when the electrons are tightly held by the nucleus, it becomes difficult to remove the electrons. ಸೊ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಇದೇ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ the atom, it becomes increasingly difficult to remove the subsequent electrons. Second, third, fourth electron ಅನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ನಂತರ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Why it becomes difficult to remove the subsequent electrons ಅಂದರೆ by the removal of electrons, the ionic size decreases and the effective nuclear charge increases. As a result, the distance between the nucleus and the remaining electrons decreases and the electrons will be tightly held by the nucleus. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೋ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ increases. So keep in mind the fourth ionization enthalpy is greater than the third ionization enthalpy. Third ionization enthalpy is greater than the second one, and second ionization enthalpy is still greater than the first ionization enthalpy. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಟೈಪಿನ ಕ್ವಶನ್. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ effective nuclear charge increases, size decreases, distance between the nucleus and the electrons decreases, and the removal of electron becomes difficult. Is it okay? Yes. ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಗೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So we shall understand the variation of ionization enthalpy along the period as well as down the group. First of all, we shall try to understand the variation of ionization enthalpy along a period. Along a period ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಬೋರಾನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಬಂದಾಗ ಲೀಥಿಯಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೀಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ನಿಯಾನ್. ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಯಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡಿನ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ದ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ increases. Ionization enthalpy values increases along the period. So ಯಾಕೆ ionization enthalpy increase ಆಗುತ್ತೆ? Why it becomes difficult to remove an electron from the valence shell as we move from left to right in the periodic table. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ವೈ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ರೀಸನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್, ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಶೆಲ್. ಆ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ size, ionic size or atomic size decreases and the effective nuclear charge increases. With the decrease in the size and increase in the effective nuclear charge, the distance between the nucleus and the valence electrons decreases. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೈಜ್ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ದ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. Due to this greater force of attraction between the nucleus and the electron, it becomes difficult to remove this electron from the valence shell. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ along the period and effective nuclear charge increases.
As a result, valence electrons will be tightly held by the nucleus, and thus it becomes increasingly difficult to remove the valence electrons. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಇದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Thus ionization enthalpy increases along the period. Is it okay? Now coming to one more question, how the ionization enthalpy varies down the group. ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಯಾವ ಥರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. Along a period, ionization enthalpy increases, whereas down the group ionization enthalpy decreases. ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ENC ಅನ್ನೇ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಸೈಜ್? Down the group, the atomic size increases. With increase in the atomic size, the distance between the nucleus and the valence shell electrons increases. Correcta? Nucleus ಮತ್ತು valence shell ನ electrons ಗಳ ನಡುವೆ ಈ distance ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. Down the group, with increase in the size, the distance between the nucleus and the outermost shell electrons increases. And as a result, these valence shell electrons are less tightly held by the nucleus. ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. As a result, the valence shell electrons are less tightly held by the nucleus. So the removal of electron becomes easier, and hence the ionization enthalpy decreases down the group. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬರೀ ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. Therefore, nuclear charge ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್, and thus ionization enthalpy decreases down the group. Decreases down the group. This is how the ionization enthalpy varies along a period and down the group. Is it okay? Yes. Now we shall discuss few factors which influences over the ionization enthalpy. The first factor which affects the ionization enthalpy is the size of the atom. As you can remember, as the size of the atom decreases, the distance between the nucleus and the valence shell electrons decreases. Correcta? Larger sized atom na ತಗೊಂಡಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು valence shell ನ electron ನ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. As the size decreases, the distance between the nucleus and the valence shell electron decreases. As a result, the nucleus can strongly hold that valence electron, thereby it becomes difficult to remove that electron. So it is difficult to remove the electron means the ionization enthalpy required will be higher. Energy required to remove that electron generally increases. That's why we can say with decrease in the size of atom, the ionization enthalpy increases. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Ionization enthalpy is inversely proportional to the size of the atom. With the decrease in the size of the atom, the distance between the nucleus and the valence electrons decreases, and thereby the force of attraction between the nucleus and the valence electron increases. Force of attraction ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? The nucleus strongly holds that valence electron, and thereby making it difficult to remove that electron. Thus, the energy required to remove the valence electrons increases, or in simple words, the ionization enthalpy increases. Okay, idanna ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So smaller the size of the atom, then higher is the ionization enthalpy.
or larger the size of the atom, lesser will be the ionization enthalpy. Gottagideya? So size of the atom is inversely proportional to the ionization enthalpy. Clear agidella? Next, coming to the effective nuclear charge. Z effective anta baribodu athava ENC anta heli barita idiri. As you can remember, with increase in the effective nuclear charge, the force of attraction between the nucleus and the valence electrons increases, or in other words, nucleus tightly holds the valence electrons. Nucleus gattiyagi aa electron anna hididu itkondirutte. As a result, it becomes difficult to remove the valence electrons. Imagine madidiri. So with increase in the effective nuclear charge, the electrons are more tightly bound to the nucleus. As a result, ionization enthalpy increases. So size of the atom tagondaga, it is inversely proportional to the ionization enthalpy. Okay, so effective nuclear charge na tagondaga, it is directly proportional to the ionization enthalpy. Okay, with decrease in the size of the atom, ionization enthalpy increases. Effective nuclear charge ge bandre, with increase in the effective nuclear charge, ionization enthalpy increases. ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಬೈಹೆಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the third factor which influences the ionization enthalpy is the number of electrons in the inner shell. Number of electrons in the inner shell, that means to say the screening effect or shielding effect. Ivaga you consider an atom. At the center it contains the nucleus which possesses the nuclear charge. Okay na? Idu valence shell, idralli ಒಂದು valence electron ಇದೆ. Ivaga in between the nucleus and the valence electrons, we are going to have large number of or specific number of energy shells, K shell, L shell, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ shells ಇದೆ which contains different subshells. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಂಟರ್ವೀನಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್, ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ವೀನಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಟರ್ವೀನಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್. Is it okay? As the number of intervening orbitals increases, the nuclear charge which holds the valence electrons decreases. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ವರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಹೈಯರ್ ಇಸ್ ದ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಹಿಡಿತ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. As a result, these electrons can be easily removed from the valence shell. So, nucleus na attraction kadime agide andre ee electron ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫ್ರೀ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಮೋರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವೀನಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದೆನ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೈಯರ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಲೆಸ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. Is it okay? Higher the screening effect, lesser is the ionization enthalpy. ಒಂದು ಸರಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Larger the number of electrons in the inner shells or intervening orbitals, then higher is the shielding effect. As a result, the outer electrons or the electrons present in the valence shell, they experience less attraction by the nucleus, and as a result energy which is required to remove the valence electrons decreases, or in simple terms smaller is the ionization enthalpy. Is it okay? Next,
we shall proceed on to the fourth factor which affects the ionization enthalpy, which is the effect of half-filled and completely filled orbitals. Yes, while looking into the effect of half-filled and completely filled orbitals, you need to remember that half-filled and completely filled configurations are said to be more stable. ಇವಾಗ ನೀವು ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದನ್ನ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ P3 ಮತ್ತು D5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಅದೇ ಥರ F7 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ 3 ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 3 ಆರ್ಬಿಟಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು P3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಇನ್ನು ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 5 ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 electron then it is said to be D5 configuration. Similarly, F subshell contains 7 F orbitals. If each F orbital carries 1 electron then it is said to be the F7 configuration. Is it okay? So these half-filled configuration as well as completely filled configurations. Completely filled configuration ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ P6 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ D10 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ F14 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ S2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೀಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. Why these configurations are said to be more stable andre, that is because of 2 reasons. One is higher exchange energy and second one symmetrical distribution of electrons. ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Why half filled and completely filled configurations are said to be more stable andre, that is because of higher exchange energy associated with these electronic configuration, and the second one is ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. The elements which are associated with either the half-filled or completely filled configurations, they are associated with the stability. Higher stability already ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೆಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. It is difficult to remove an electron from a stable configuration. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೆಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಇವಾಗ ನೀವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಂತ ಇದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ಬೆರಿಲಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಬೆರಿಲಿಯಂ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೆರಿಲಿಯಂ ವಿತ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಂಡ್ ಬೋರಾನ್ ವಿತ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 5. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಬೋರಾನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ beryllium possesses higher ionization enthalpy than compared to boron. First ಗೆ ಬರೋ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಹೈಯರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಬೋರಾನ್. ನಂತರ ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟೆಬಲ್ S2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು 1s2 2s2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 2s2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂತು. ಸಿನ್ಸ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ S orbital, its ionization enthalpy is higher than compared to that of boron. Is it okay? Next, similarly, ionization enthalpy of nitrogen is more than that of oxygen. ನಾವು ಇದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ
ನೀವು ಬೆರಿಲಿಯಂ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಬೆರಿಲಿಯಂ ನಂತರ ಬೋರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್, ಈ ಥರ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 1s2 2s2 2p3 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸೇಮ್ 1s2 2s2 2p4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿರಿ, ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ gives the oxygen a stable configuration. One electron ತೆಗೆದ್ರೆ p subshell ಇಂದ 2p4 becomes 2p3. Just by the removal of one electron, the oxygen atom can attain the stability. That's why oxygen is associated with lesser ionization enthalpy. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. Is it okay? Yes. Now, the effect of inert gas configuration on the ionization enthalpy. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ NS2 NP6 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, which is also called octet configuration. It is extra stable. It is highly stable configuration. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ನೀವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. So, elements with stable inert gas configurations are associated with highest ionization enthalpy because already they are associated with an octet configuration. It requires huge amount of energy to disturb such a stable configuration. Is it okay? Yes. The next factor which affects the ionization enthalpy is the effect of removal of the electrons from S, P, D and F orbitals. Okay, in a given shell, say for example, in the case of an isolated gaseous atom, you consider different energy levels like K shell, L shell, M shell, N shell, etc. These energy shells contains orbitals in them where the electrons are distributed, and in this case I am considering the N shell. N shell ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. As you are aware, K shell contains only S orbitals and L shell contains both S and P orbitals. M shell is associated with S, P and D orbitals, whereas N shell contains S, P, D and F orbitals. Okay na? Yes. For illustration, I am considering the N shell where the principal quantum number is found to be 4.
ಇನ್ ದಟ್ ಶೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಇದರ ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎನ್ ಶೆಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಎನ್ ಶೆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದರ ನಂತರ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್. This is the way of arrangement of different orbitals in the increasing order of their energies. In a given shell, s orbitals are placed very much closer to the nucleus, whereas f orbitals are placed far away from the nucleus. ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು s orbitals ಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. That means to say electrons present in the s orbitals are tightly held by the nucleus, whereas the electrons which are present in the f orbitals are weakly held by the nucleus. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್. As it becomes difficult to remove the electrons from the s orbital, the amount of energy required to remove the electrons also increases. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? So since the f orbitals are farther from the nucleus, as they are far away from the nucleus, the nuclear forces which holds the f orbital electrons will be less. ಕರೆಕ್ಟಾ? f orbital ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. f orbital electrons are weakly held by the nucleus, and as a result it becomes easier to remove the electrons from the f orbital. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. the hold by the nucleus on the electrons of different subshells of a given shell, ಅಂದ್ರೆ of a given principal energy level follows the order s greater than p greater than d greater than f. That means to say electrons present in the s orbitals are tightly held by the nucleus, whereas electrons present in the f orbital are weakly held by the nucleus. Is it okay? Yes. Therefore, the ionization energy required for removing the electron from s orbital will be the highest. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. So ionization enthalpy for removing the electron from the given s orbital will be the highest, and the ionization enthalpy for removing the electron from a f orbital is lowest. f orbital ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಾಕು. So it follows the order s greater than p greater than d and greater than f. Is it okay? Ionization enthalpy for removing the electrons from different orbitals follows the same order, s greater than p greater than d greater than f. So higher ionization enthalpy is required for removing the electron from s orbital in a given shell. Is it okay? As you know, the physical and chemical properties of the elements or the periodic functions of their general outer electronic configurations. ನಾನು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಜನರಲ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ electronic configuration. Okay, so based on that we can expect some periodic trends and their relationship with the chemical reactivity. ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ then the elements which are present in the extreme right of the periodic table, ಅಂದರೆ in general you observe the p block elements. ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪೀರಿಯೋಡಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹೌ ದೆ ವೇರಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್, ಅದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್
they are associated with lesser ionization enthalpy. Correct? Along a period, ionization enthalpy increases ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗೆ electronegativity also increases along a period. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ and less electronegativity. That means to say they are associated with higher metallic character. Ionization enthalpy ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, electron ಅನ್ನು accept ಮಾಡುವ tendency ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ meaning ಇಷ್ಟೇ, it is associated with higher metallic character. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಲೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡಿಲಿ ಲೂಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. That particular element which is present in the left side of the periodic table can readily lose the electron from its valence shell. Andre it undergoes oxidation. The substance which itself undergoes oxidation are said to be the better reducing agents. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, alkali metals and alkaline earth metals, they are having lesser ionization enthalpy and less electronegativity. So less ionization enthalpy, less electronegativity, these are all the properties of the metals. ಹಾಗಾಗಿ these elements are said to be metallic in nature, which are having greater tendency to lose the electrons. Electron ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Substance which readily loses the electron is said to undergo oxidation. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ. And the substance which itself undergoes oxidation is said to be the reducing agent. So elements at the extreme left of the periodic table act as good reducing agents because they are capable of losing the electrons. They are capable of undergoing oxidation readily. ಯಾಕೆ ಬೇಗ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಬೇಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, elements which are present at the extreme right of the periodic table, particularly halogens, they are associated with higher ionization enthalpy. Correct? And they are associated with higher electronegativity also. Along the period, ionization enthalpy and electronegativity increases ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. Ionization enthalpy ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, electronegativity ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. That means to say it is difficult for the removal of an valence electron. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡಿಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ an electron. Substance which readily accepts electrons are said to undergo reduction. Okay, so gain of electrons ಅನ್ನ ನೀವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ರೆಡಿಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ electrons, they are said to undergo reduction. They can readily accept an electron, that means to say they readily undergo reduction.
Substance which readily undergo reduction are said to be the oxidizing agents. Oxidizing agents. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? So elements in the extreme right of the periodic table are said to be the good oxidizing agents. Left side ಅಲ್ಲಿ S block elements ಅನ್ನ good reducing agents ಅಂತೀರಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಎಸ್. ನಾವು along the period the metallic property decreases and the non metallic property increases. ಇದೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೈಯರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಹೈಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೀರಿ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. That means to say elements in the extreme left of the periodic table, that is the S block elements, are said to be metallic in nature, whereas elements in the extreme right of the periodic table, that is the halogens, they are said to be non-metallic in nature. Non-metallic in nature. Is it okay? Yes. Now, there is one more point related to the anomalous behavior of the second period elements. Okay, this will be dealt in detail in the chapter S block elements. S block elements ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಅನಾಮಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗಿಂತ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದು. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ, ಪ್ರಿಫರೆಬ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳ ಥರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ second period elements generally possess anomalous behaviors. Second period ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿನ್, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಿ. ಹೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಹೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಲಿಥಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ. ಲಿಥಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ 2. ಓಕೆ, ಲಿಥಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅನ್ಲೈಕ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ 1ನ ಲಿಥಿಯಂನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸೇ ಒಂದು ಥರ ಇದ್ದರೆ ಲಿಥಿಯಂನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಬೆರಿಲಿಯಂನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ, ರೇಡಿಯಂ ಇದೆಲ್ಲ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಳಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಬೆರಿಲಿಯಂಗೆ ಬೇರೆದೇ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ, ಲಿಥಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಲಿಥಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ, ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದೊಂದು ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, now let us look into the anomalous property of the second period elements. Some second period elements show similarities in their properties with the elements belonging to the third period which are placed diagonal to them. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. They show similarities in their properties with the third period elements.
ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನೈಬರಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಟು ದೆಮ್, ಆ ಥರ ಕೂಡ ಕರ್ಕೋಬೋದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬೇಡ. ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಶೋ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿತ್ the elements of the third period which are placed diagonal to them, and this relationship or this similarity in the properties is called diagonal relationship. Okay na? So diagonal relationship anta heli karita idiri. Some elements of the second period show similarities in their properties with the third period elements which are placed diagonal to them. This similarity in properties of the elements which are placed diagonally to each other is called diagonal relationship. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಲಿಬೇಕು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ದಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಡಯಾಗನಲಿ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯಾಗನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಈ ಡಯಾಗನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಈ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಫಿನಿಷಸ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಹೌ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್. Additionally, you can also refer to the factors which affects the ionization enthalpy. ಈ ಒಂದು 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, variation of ionization enthalpy along a period and down the group, and the final one is factors influencing the ionization enthalpy. Is it okay? ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಇದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರಿನ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆದರೂ ಕೇಳಿ, ಅಥವಾ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಚಾಪ್ಟರ್. Next, immediately refer to NCERT text as well as the study materials. If any doubts persist, do contact your lecturer. Thank you.